ఇస్తాను, కల్పిస్తా. ఇస్తారా? पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतेभ्यदो अग्ने कृत्वाकपुरगुंधरा यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मदेन पुनेमहे भाभ्याम् देवसहितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे यत्तालमाने रथ्येते ऋषभृत्संवृतगुंधम् परितन्मातैश्वरा सावमानेश्वराध्येते पुरुषस्वंसुदैवतम् तस्मै सरस्वतीरुहे क्षीरगं सर्पर्मधोदकं सावमाने स्वस्त्ययनेः सुविधाय पयस्पतेः ऋषभसंहृतोरसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं सावमेऽर्तु सन्तुनः यमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः
देवैस्तमासुताः सर्वमाने प्रत्ययने परिक्षेण आत्मानं जगते सदा तेन सहस्रधारेण तामान्यप्रणन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोदयं पूर्णं ब्रह्मजनेमहे इन्द्रस्य नेते सहनापरातो सोमस्यावनसमेत्राः यमो राजाः प्रवाहपुरातुवा जातवेदामोदयन्त्यापुरातु ॐ आपो हुष्ठामयोभियुक्तामौर्जेदधातना महोरणाय चक्षसे सोमसुरतमोरभक्तस्य भार्यते अनः शरीरमाकरः तस्मा अरण्यमानभोर्यशिक्षया जन्मधा आपो जनयभाजनः ॐ हिरण्यवर्णाक्षयप्ताभगायाद्रावकश्यभोयास्केन्द्रः अग्नेयागर्भं दधेर्विरुद्धास्तानावश्यग्रस्योना भवन्तु साधागीरागावरणायातिमध्ये सत्याहृतेरवश्यञ्जनानाभगास्तानावश्यग्रस्योना भवन्तु यासां देवादिनिकन्दन्ति भक्षेया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति यापृथिवीयसन्दन्ति शुक्रास्तानावश्यग्रस्योना भवन्तु शिवया सर्वोपस्यक्षरं मे सर्वागम् अग्नेयं सुहृदो मे भोमयोच्चोपलमो जोनसत्ता ॐ मित्रो सुवर्णासि समहमिष्ये देवैः क्षत्रस्यनाभिरसि क्षत्रस्ययोनिरसि श्रवणानाभिः रामाभिः मात्वायुगं सेत् मामायुगं सेत् श्रीपादधृतवर्णः तस्यास्य साम्राज्याय सुप्रभः देवस्य चासरितत्वफले अश्विनोर्भवभ्याम् कोष्ठार्थाभ्याम् अश्विनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवत्तसायाभिञ्जामि देवस्य चासरितत्वफले अश्विनोर्भवभ्याम् कोष्ठार्थाभ्याम् सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायार्नाद्यायाभिञ्जामि देवस्य त्वासरितत्वफले अश्विनोर्भवभ्याम् कोष्ठार्थाभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण श्रीशदेवलायाभिञ्जामि हर्यमहस्पतिं गन्धानाय चोदया स्वासमिष्टगं सरस्वतीगं सवितारं च भाजिनम् सोमगं राजानवनमग्निमङ्गालसामहे आदित्याविष्टगं सूर्यं गन्धानं च बृहस्पतिम् देवस्य त्वासवितोत्तफलेष्टो बाहुभ्यां कोष्ठास्थाभ्यां वाचयन्तर्यन्त्रेणाज्ञे साम्राज्येनाभिषिञ्जामीन्द्रस्य बृहस्पते साम्राज्येनाभिषिञ्जामि भगवत्वा पुरस्तादभिषिञ्चन्द्रायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाभिषिञ्चन्द्रैष्टभेन छन्दसा आदित्यास्त्वाभिषिञ्चन्द्रागतेन छन्दसा विश्वे त्वा देवाय कर्ताभिषिञ्चन्द्रानिष्टभेन छन्दसा प्रस्तुतस्तोभिष्टादभिषिञ्चन्द्रुवान्तेन छन्दसा शिवार्द्रायस्तेऽखण्डने गिराः क्षेत्रेशवे देवाय स्वधामे अषाढाय समानाय वैशे इन्द्राय देवदा सुरावना तारत्तेभिर्दशन्तमेभिः शतकं हिमासेयभिः यस्मद्देशोऽभिधर्मयुमः यमेवा विश्वापरिश्वाविशोभिः अनहं विभर्यमानस्तोके आपेति कर्मरकागं सुन्नमेव मानसूर्यसु सन्दृशो योधाः अभिनो वीरार्वदीक्षमेन प्रजाये महिरत्र प्रजाभिः देवावकरोषधये गिरार यथा देवहृषेण हगंसि आवनश्वर्णोर्देवोधि भद्रदेव विगते सुवीराः परिणादुधते हेतस्तभिष्वदं येषुस्तमारः विपर्षि कवभ्याग्रावो राजानं संष्टुभिः विश्वस्य क्षेतुभिश्वस्य यक्षा महेशो उमरसाय रुद्रनमो भगवसुन्दरस्य अस्तु भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वसे भगवन् शिवाभिमर्षणः एते सहस्रमयुतम्बाशामुत्रोमत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य माया सर्वाणमयितामहे मुच्यवेस्ताः प्राणानां ब्रह्मचित्रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्याय
स्तरे मृत्युर्मे पाहि। ओम शांति शांति शांतिः। अमृताभिषेकस्तु हिरण्याभिषेकस्तु सुवर्णाभिषेकस्तु पंचामृताभिषेकस्तु श्रीराम परिवार हनुमत सीता भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न परिवार समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। महासाम्राज्य भट्टाभिषेको अस्तु। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। गोविंदा गोविंदा जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। राजा रामचंद्र भगवान के सारित सीता माता के వరకు సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకానికి ఇప్పుడు స్వామివారికి వశిష్ఠుల వారి ద్వారా సువర్ణ బ్రహ్మచేత నిజంగా రామాయణంలో చెప్పినట్టు బ్రహ్మచేత నిర్మించబడిన సువర్ణ సువర్ణ కిరీటం అది రైతు చేస్తారు. శ్రీనాథం బయటికి తీసుకొచ్చింది. అది కూడా సువర్ణ కిరీటం. తర్వాత అలాగే అమ్మవారు కూడా సువర్ణ కిరీటం. ఆయనకి రాజబృందం పాదుకలు తర్వాత రాజపుత్రిక ఈ మూడు కూడా ఆయనకి ఇస్తారు. ఆయనకి అలంకారం చేస్తారు. తర్వాత అమ్మవారికి కూడా సువర్ణ కిరీటం, లక్ష్మణ స్వామికి సువర్ణ కిరీటం, తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి కూడా కిరీటం. కనకాభిషేకం అని పేరు చెప్పేవారు కానీ కనకం ఉండేది కాదు. ఇదేమిటండి ఈ కనకాభిషేకం వెళ్ళాలని నాకు ఒకరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి చెప్తూ ఒకరు. సరే అప్పుడు ఇది ఎలా కనకాభిషేకము అంటే చెప్పాలని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కవి లేడు కనక, ఆయనంతటి రచయిత లేడు కనక, ఆయనంత విమర్శకుడు లేడు కనక. ఇది కనకాభిషేకం అన్నమాట. అలా కాకుండా నిజమైన కనకాలతో ఇక్కడ రామచంద్ర ప్రభువుని నిజంగా చూస్తున్నారు. అది మన అదృష్టం అన్నమాట. ఆయనకే ఇస్తున్నది కానీ మనకి కూడా అదృష్టం ఉండాలి. అదృష్టం ఉండాలి. అంతా నిజమైన బంగారం ఉందండి. అబద్ధం బంగారం కనక బంగారం కాకుండా నిజమైన కనకం తెలిసిందా. తెలుగు కనకాలతో కాదు, అది కనక అంటే తెలుగు కనక. ఇది సంస్కృత కనకం అంటే నిజమైన బంగారాలు అర్థం. శక్తి స్వర్ణ విగ్రహం కూడా ఉంది. అది ओम दक्षिणारायणे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वधर्माणहेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तद्विपदे शङ्खपुष्पे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पुष्परागं सप्तनाभिः दक्षिण इन्द्रो वृद्धस्वराः दक्षिणस्ताख्यो हरिष्ठनेमिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सन्त्वासिञ्च वेदसा प्रजामायर्धनं च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विक्रस्वं वरुणः इन्द्रो बृहस्पतिः ब्रह्मणेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि प्रत्यक्षं ब्रह्मदिष्यामि वदिष्यामि नामवते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। స్వామివారికి పట్టాభిషేకం అయింది. పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత వశిష్ఠుల వారు రత్నఖచ్చితమైనటువంటి ఆ కిరీటాన్ని బ్రహ్మగారి చేత నిర్మింపబడినటువంటి ఇక్ష్వాకు వంశీయుల కోసమే బ్రహ్మగారి చేత నిర్మింపబడింది.
నిర్మింపబడింది. శ్రీ మహావిష్ణువు వస్తారు, ఆయన ధరిస్తారు అని చెప్పి బ్రహ్మగారికి తెలుసు కనుక అదో అటువంటి ఆ కిరీటాన్ని ధరిస్తారు. రాజా రామచంద్ర మహారాజుకి అదిగో చక్రం స్వామివారికి సమస్తమైనటువంటి ఉపచారాలు స్వామివారి యొక్క బాధ్యతలని భరతుడు ఎంతో గొప్పగా సేవించినటువంటి ఆ బంగారు బాధ్యతలు నడిచేటువంటి బాధ్యతకి రాజుగా పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత ఈ వేళ నిజముగా బాధ్యతలను ధరించినటువంటి ప్రభు రామోత్సవంతాయ సహస్రమోస్తయే సహస్రవాదాత్రిశిరోర్వాహవే సహస్రనామే పురుషాయ శాస్త్రే స్వామివారికి రత్నాముడి రాజముద్ర అన్నమాట. రాజముద్ర ఓం హిరణ్యరూపస్థిరణ్యసంగబాణ పాత్రే హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్పర్యోనే సత్యాయ సత్యం నమస్మే. జై శ్రీరామ్. రాజదండలు అంటే అన్నింటికీ కూడా ప్రత్యేకమైన రాజదండాన్ని రాజసింహములు అంటారు. ఇవన్నీ కూడా శ్యామరాలు అంటారు. రాజసింహంలో అన్నమాట. అదిగో శ్యామరాన్ని స్వామివారికి అంటే నిరంతరం కూడా వింజామరులతో ఆయనకి ఆ శత్రుఘ్నుడు మొదలైనటువంటి వారు నిరంతరం అలా గీస్తూ ఉంటారు కదా. సువర్ణ యజ్ఞోపవీతం. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యహరం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రచండ శుభయజ్ఞోపవీతం పరమస్తు వేదః. జై శ్రీరామ్. పట్టాభిషేక సమయంలో ఇంద్రుడు పంపించిన హారాన్ని ఆయన సీతామ్మవారికి ఇచ్చారు. సీతామ్మవారికి ఇస్తే ఆవిడ అది ఎవరికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆ చెరువులో పట్టుకుని చూస్తోంది. ఆ హారం చూస్తోంది, ఆయన వైపు చూస్తోంది. అమూలు అంటారు అంటే మాటి మాటికి చూస్తోంది కానీ ఇవ్వట్లేదు. సరే ఆయన
ఇష్టాది భావిది అంటే నీకు ఎవరి అయితే కానీ చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు ఆవిడ పెట్టుకున్నది తీసి హనుమంతుడికి రాఘవ రాఘవ ఆ హారం హనుమంతుడికి హనుమంతుడు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆవిడ ఎందుకు ఇష్టపడ్డాయి చెప్పారు. ప్రాణాలు ఇక్కడ వదిలేద్దాము అప్పుడు వచ్చి ఈయన నాన్న చెప్పాడు. చెప్పేప్పటికీ ఇదేంటి ఫస్ట్ కోతిని చూశాను, కోతి సత్తంలో కనిపిస్తాడు, ఇది కదా మంచి మంచి చేసెక్కడం ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నాడు. అనుకున్న తర్వాత అయినా నాకు నిద్ర ఎలా పడుతుంది, నాకు నిద్ర పట్టలేదు కాబట్టి నేను చూసింది కోతిని, నేను విన్నది రామాయణమే, రాముడు గారు కదే అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన కూడా వెయిట్ చేసి నెమ్మదిగా కింద దిగి అమ్మ నేను విన్న లక్షణాలన్నీ కనుక కరెక్టే అవుతాయి కనుక అన్ని నువ్వే ఆ సీతా తల్లి అంటాడు. అంటే అప్పుడు ఆవిడ ఇంకా నమస్ చేస్తుంది. చేసి ఏం చేయాలి అంటే సరే నువ్వు రాముడు గారి గురించి ఆయన మొత్తం వివరణ చెప్తే కనుక మనిషి పైనుంచి కింద దాకా ఎలా ఉంటాడో అది నువ్వు కరెక్ట్ అయితే కనుక నేను నిజంటాను ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన ఆ సర్గలో పూర్తిగా రాముడు గారు అంటే పైనుంచి కింద దాకా ఎంత ఉంటాడు ఏమిటి మొత్తం అన్ని కూడా చాలా చాలా విశేషంగా చెప్తారు. అది ఎన్ని చెప్పిన తర్వాత ఆవిడకి నమ్మకం కలుగుతుంది. కలిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చిన్న అపనమ్మకం కలుగుతుంది. ఇద్దరు కొంచెం ఉదాహరణ చేస్తూ ఉంటారు. ఆవిడ కూర్చుంటుంది, ఆయన కూర్చుంటాడు. సరే కొంచెం ముందుకు వస్తారు, గడువు ఉంది కానీ వచ్చి దగ్గర మాట్లాడదాం అనుకుంటారు. అనుకుంటున్నానే ఆవిడకి డౌట్ వస్తుంది. ఏంటయ్యా అంటే నేను మళ్ళీ పొరపాటు పడ్డాను, అప్పుడు రావణాసుడు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంతే నమ్మేసేసి ఎవరు ఆయన ఎవరు బ్రాహ్మణిత్యా పెడదామని అనుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా రావణాసుడు ఈ వేషంలో వచ్చారు, మళ్ళీ నేను మోసం చేస్తున్నానని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయన ముందు చెప్పాలన్నమాట. దాంట్లో నేను సందేహించక్కర్లేదు అని చెప్పేసి చెప్తే మళ్ళీ 2 సంభాషణ అయిన తర్వాత పూర్తిగా నమ్మకం కుదురుతుంది. అప్పుడు ఆవిడ అందుకని ఆవిడ ఏంటంటే ఎక్కడో ఇంకా అసలు సముద్రంలో కొట్టుకుపోతున్న వాడికి ఎటువంటి ఆధారం కనిపిస్తున్నా ఇంకా అయిపోయిందిరా అనుకునే సమయంలో ఆంజనేయ స్వామి వస్తాడు. వచ్చి ఆవిడకి నిజంగా ప్రాణదానం చేసినట్టే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాణదానం. ఆవిడ ఇంకా గుడి పోస్తున్నాము, ఎలా పోస్తున్నాము అంటే నా గుర్తుతో నేనే గుడికి వేసుకుంటానని చెప్పేసి ఎలా వేసేసుకుని ఆ శిల్ప అవుతుంది వెళ్తుంది. ఆ వెళ్ళి దగ్గర అక్కడ చూడలేదు అది అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ సిల్వర్ క్షణంగా కాబట్టి మళ్ళీ బయటికి తీసుకొస్తాను కాబట్టి అలా తీసుకొని సుందరకాండ సారా అంతా పట్టేసారు కనుక మీరు అది ఉన్నట్టుగా అలా చెప్పగలిగారు. నిజమే మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇంకా ఎందుకు ఆగింది అంటే అక్కడ త్రిజట తన యొక్క స్వప్న వృత్తాంతాన్ని చెప్పింది. నేను రావణాసుడు మరణిస్తాడు, మీ భర్త సుఖంగా ఉంటారమ్మా, మీరు హాయిగా ఉంటారు అనేది కొంచెం సందేహం కలిగింది. ఇంకా పూర్తిగా కలగలేదు. కష్టంగా ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా ఈయన ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి వచ్చి ఆ వృత్తాంతాన్ని చెప్పి అంగుళీకాలు కూడా చూపించారో అమ్మయ్య అని అప్పుడు పూర్తిగా నమ్మి ఆవిడ ఇంకా బాగాలేదు, నేను బతుకున్నా నాకు పర్వాలేదు, బతికి రామచంద్ర ప్రభువు నేను పొందుతాను అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగించింది వారు ఆంజనేయ స్వామి కనుక రామాయణంలో ఆంజనేయ స్వామి స్థానం ఎవరికీ లేదు. లక్ష్మణ స్వామిని కవించుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలా తక్కువ, కష్టపడినప్పుడు తప్ప. ఆంజనేయ స్వామి కవించుకున్నాడు అలాగైనా. ఇదమ్మే సర్వస్వం ఆత్మసం. నాకు ఇష్టమైనది ఏమిటి అంటే ఈ పరిరంభం కవులించుకుంటా ఒక్క ఆంజనేయ స్వామికే దక్కింది, ఎవరికి లేదు. కనుక అటువంటి ఆంజనేయ స్వామికి శ్రీ ఆంజనేయ వరద గోవిందో హరి వెనక చెట్టు
చక్రము పట్ట శరణార్థులై శనసుషేణులు పరమ భక్తులు అంగనుడు జాంబవంతుడు గజగవాక్షుడు భరతుషేణుందాది కాగల వానరులు పరమేశింపకంపుగా శ్యామా సుందర రామ స్వామి వామాకమోన హేమా సుందరి సీత మామౌనరి హరిగో ప్రేమతో హనుమంతుడు రామచంద్రుడి పరము భరతన సౌమిత్రియును భరతుడును ఇరుగడల వింధ్యామరలు వీరద శ్యామా సుందర రామ స్వామి వామాకమోన హేమా సుందరి సీత మామౌనరి హరిగో వరి వామాకమోన భూమితోను మేనున్న ముఖ్యాల ఆరమూర్తి వాయునందను చేరపిలకి నీవు చేసిన మేలు కొరకి హారమును గైగుమ్మ గణతును ప్రేమతో యురమునను వేయడ శ్యామా సుందర రామ స్వామి వామాకమోన హేమా సుందరి సీత మామౌనరి హరిగో ఇద్దరికి ఇస్తారు మీరెక్కండి అంటే పైన కార్యక్రమం